Hello, students. Very good morning to all of you. Today, I have an interesting topic for you. Students, we usually face problem when we have to use two or three sentences to describe any situation, events, place or something like that. But today, I'm going to tell you how you can use one interesting word in spite of saying two or three sentences. Let's start it. Our first word is audible, something that can be heard. Audibles means ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. For example, radio, iPad. ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ audible ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. But in this modern time, we have TV, computer, mobile phone, etc. ਜੋ audible ਦੇ ਨਾਲ visual ਵੀ ਹਨ. ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, that is visual, ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, it means audible ਵੀ ਹੈ. So second is anonymous, something written by an unknown person. Unknown person means without any name. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਨੇਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੈਨੀਮਸ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮ the writer does not reveal who he or she is. They wish to remain anonymous. ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਨੈਨੀਮਸ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Now come to the third point, affidavit. Affidavit यानी कि घोषणा पत्र. घोषणा पत्र तो तुसी समझ ही गए होंगे. For use as evidence in court. A written declaration made on oath in the presence of a magistrate or government official. Affidavit यानी घोषणा पत्र ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਵਰਡ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਮੀਨਿੰਗ. ਐਥੀਇਸਟ. Atheist, a person who does not believe in God. A person ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. Here believe means ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ. ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, that is called atheist. Autocracy. A government by one person or one party. ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋਵੇ. For example, monarchy ਜਾਂ king rule ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, where a single person has all legal and political parts. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ. ਸੋ that kind of government is called autocracy. Sixth point is antonyms. Antonyms a word opposite in meaning. Antonyms ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ opposite meanings ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ big, small, good, bad, day, night, bitter, sweet. So antonyms are the words which describe opposite in meaning. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ opposite meaning यानी antonyms. Autobiography.
a life story of a person written by himself। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਔਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जाम्पल, Playing It My Way is an autobiography of famous cricketer Sachin Tendulkar। Antidote। Antidote एक तरह की मेडिसिन है, a medicine to counteract the effect of poison। Here poison means जहर, effect means असर और contract means बेअसर। एक तरह की मेडिसिन है, एक तरह का इलाज है जो कि ਜ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਇਫੈਕਟ यानी असर ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, यानी म्यूज़िक एक अच्छा एंटीडोट है। एम्बेसडर, a representative of a government in a foreign country। First of all, we have to understand the meaning of representative। Representative ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਐਂਬੀਗੁਅਸ, a word the meaning of which is not clear। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Here, the government has been ambiguous on this issue। The government has been ambiguous on this issue। 11th is aviary। Aviary, a place for keeping birds। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਰਡਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਪ ਮੀਨਸ ਰੱਖਣਾ। ਆਰਸੈਨਲ, a place for the storage of weapons। A place for the storage of weapons। Weapons means ਹਥਿਆਰ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਗਰਾਵੇਟ। ਐਗਰਾਵੇਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਨੈਸ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੰਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਸਿਕਨੈਸ ਐਂਡ ਹੰਗਰ ਹੈਡ ਬਿਗਨ ਟੂ ਐਗਰਾਵੇਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਪੁਅਰਸ। Arson। Arson, the crime of setting things on fire। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੀਨਸ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਓਟਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, RIOTS। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਆਰਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 15th is agenda, a list of things to be discussed at a meeting। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਐਜੰਡਾ। AGENDA। 16th is adolescence। ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। A state of growth between boyhood and youth। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ 13 to 19th ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ 11 12 ਔਰ ਜਦੋਂ 13th ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ 14 15 16 17 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ TEEN ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ 90 ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਨਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ 13 to 19 ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਨਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਇਸ ਟੀਨਏਜ ਲਈ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਬॉयहुड ਐਂਡ ਯੂਥ, ਬਾਲਕ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ। 17th ambulance, a carriage for the sick and wounded। Carriage means carriage is like the act of moving goods from one place to another, or it is a part of vehicle, और एक इस तरह का व्हीकल जो बीमार और जख्मी लोगों को लेके जाता है, that is called ambulance। 18th animate। Animate objects having life। Objects means ਵਸਤੂਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ objects ਵੇਖਦੇ ਹੋ। Actually students, animate is a word derived from Latin language anima, 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 which means soul, ਆਤਮਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV ਕਾਰਟੂਨ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਟਰੀਜ਼, ਚੇਅਰ, ਟੇਬਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨੀਮੇਟ। ਐਨਾਰਕੀ, a state where no government exists। Anarchy, where no government exists। exist ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਰੂਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਨਾਰਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਨਾਰਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨਾਰਕੀ। 20th is accountable, a person liable to be called to explain his action। Here liable, LIABLE, liable means answerable। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ word ਦਾ process ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। Now students, you have come to know that these words are very simple and easy to use. Do practice it and apply in your routine life. Thank you.